तड़बड़ू। जय श्री तड़बड़ू गुरुदेव। बच्चों, आप स्कूल आते समय जाते समय किधर से आते हैं? कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, रोड से आते हैं, यानी रास्ते पर आ जाते हैं या सड़क पर आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। पहले शीर्षक का नाम है सड़क की रक्षा। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सबकी सुरक्षा। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। इस पाठक का आशय क्या है? क्यों इसे बच्चों के लिए रखे हैं, देखें। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि की बात बताते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಹೇಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಏನು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಫಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋತೀರಿ. पहले बच्चे सभी अपने अपनी किताब देखिए, ध्यान से किताब देखिए, इधर उधर नहीं देखिए। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, तांगों, जानवर, मोटर गाड़ियों 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे गाँव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। विभू को जैसा शांत सुन गया, इधर उधर देखा,
2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जल वितरण विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे गिरे थे। बीच बीच में विभु ने कई गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। विभु सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। युग ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। मेरी सूरत ने बिगड़े ना बिगड़े, सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लोगों को यह सोचना में मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ साथ उनका भी सहयोग रहे। सड़क के साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदे करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। युगों ने तय किया कि अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास आवश्यक करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़े। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। बच्चों, आप सभी मैंने किस तरह पढ़ाई की, कहाँ रुकावट हुई, कहाँ नहीं रुकावट हुई, आप सभी ध्यान दे चुके हैं। वैसे ही घर में जाकर आप मुंह खोलकर, मुंह बंद कर नहीं, मुंह तोड़कर पढ़ाई करना चाहिए। तब हिंदी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होती है, आसानी से पढ़ सकते हैं। विभु 9वीं कक्षा पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसका साइकिल खराब हो गया था, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंका दिया था। हमेशा सबको सफाई की ध्यान रखना, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभु का पाँव छिलके पर पड़ा और फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गया तो वह उदास हो गया। शब्दार्थ लिखिए बच्चों। शब्दार्थ, शब्दार्थ या नए शब्द। चोट, चोट अर्थ है घाव, यानी
गाय, चोट यानी गाव अथवा गाय, चोट गाव गाय अथवा पीड़ा, पीड़ा ನೋವು, पीड़ा ನೋವು, चोट गाव गाय ಅಥವಾ ಪೀಡಾ ನೋವು. ವಿಭು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿ? 9ನೇ ತರಗತಿ. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಆ ಮಗು ಸಹ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ. ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ವಿಭು ಅಂತೇಳಿ. ವಿಭು 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಭು. ವಿಭು 9ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತರ 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಿದ್ದ. ಅವನು 9:30 9:30 9:30ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಲುಪಬೇಕಾಯಿತು. ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ हो गया था. ಖರಾಬ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಖರಾಬ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗು. ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 9:00 ವಿಭು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಅವನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರೋ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಡಕ್ ಸಡಕ್ सड़क सड़क यानी रोड या रास्ता रास्ता रस्ते ಯಾರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೇಲೆ 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 ಬಾಳೆ ಚಿಲ್ಕ 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 ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೇಂಕ ಎಸೆದಿದ್ದು ಪೇಂಕ್ ಎಸೆ. ಯಾರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪನ್ನ ವಿಭು 9:00 ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ದಿನ ಅವನು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನು 9:00 ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಜಲ್ದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೈಕಲ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಅವನು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಜೋರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಯಾರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಫಾಯಿ 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 ಸ್ವಚ್ಛತೆ सफाई स्वच्छता क्लीन ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಫಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕಂಡ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಭು ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ. ಆಗ ಅವನು ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟ. ಪಿಸಲ್ಕರ್ ಗಿರ್ಪಡ, ಪಿಸಲ್ಕರ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ.
फिसल कर जारी, गिर गया बिद बिट, गिर पड़ा बिद बिट, ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಯಾರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಇವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವನು ಕಾಲಿನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇವನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಇವನು ಒಂದು ರೀತಿ ದುಃಖಿತನಾದ, ಉದಾಸ್ ಚಿಂತಿತನಾದ, ಖಿನ್ನ ಏನೇ ದುಃಖಿ, ಅವನು ಖಿನ್ನನಾದ, ದುಃಖಿತನಾದ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು? ವಿಭುಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಭು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು? 9:30 ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ದಿನ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಲೆಯ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಸಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು. ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಯಾರೋ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮರೆತ ಫಲವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟ. ಚಿಲ್ಕ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಎಸೆದಂತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟ. ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಮರೆತಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ, ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. उठो बेटा, उदास मत हो। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर तक कोई नहीं था। वो चौंक गया। अपने इतने में सड़क फिर बोली, चौंक गया। बेची बीड़, चौंक गया, बेची बीड़ो यानी चकित होना। चौंक गया, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳು, ಚಕಿತನ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಯಾರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಠೋ ಬೇಟ ಉದಾಸ್ ಮತ್ ಹೋ. ಆಗ ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸಿ, ಏಳು ಮಗು ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡ, ಹೇಳು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಧ್ವನಿ ಸೌಂಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತು, ಮಗು ನೀನು ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡ, ಹೇಳು ಮಗು. ಆಗ ವಿಭು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ. ಎಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ದ, ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಹೇಳು, ಪೆಟ್ಟಾಯಿತೆ, ಏನು ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಆಗ ವಿಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಎದ್ದ. ಬಿದ್ದವನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎದ್ದು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ದೂರದವರೆಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆಗ ವಿಭು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೂಗಿದ ಧ್ವನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ದೆವ್ವ ಭೂತ ಏನಾರು ಇರ್ಬೋದೆ, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿತು, ಬೇಟಾ मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है, मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है. आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं. लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं. वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे गाँव नहीं भरते. सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಮಗು, ನಾನು ರಸ್ತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತೆ. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಮಗು, ನನಗೂ ಸಹ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಾಂಗೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಯ ಹೀಗೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ 24 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜನರು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಚರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನರು ನಿರ್ಮಮತ, ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಮತಾ, ನಿರ್ಮಮತ. ಮಮತಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿರ್ಮಮತ. ನಿರ್ಮಮತ ಮಮತಾ ನಿರ್ಮಮತ. ಮಮತಾ ಪ್ರೀತಿ, ನಿರ್ಮಮತ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ. ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಸದ ರಾಶಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ವಿಭುಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ರಸ್ತೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಳಿಯೇನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದುಃಖ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ರಸ್ತೆ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು, युवक जैसे सांप सूंघ गया ಇದು ಮುಹಾವರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. सांप सूंघ गया ಇದರ ಅರ್ಥ निष्क्रिय हो जाना, ಬೇದಂ हो जाना. ವಿಭು ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ದುಃಖಿತನಾದ. इधर उधर देखा, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था. मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे. जल वितरण विभाग ने और नए मकान बनने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था. सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे. बीच में विभु ने कई गड्ढे भी देखे. उसने सोचा कि सड़क को सरकार विभाग को उनकी सुरक्षा चाहिए. नगर पालिका से सफाई एवं देख रेख भी चाहिए. बच्चों, विभु जैसा सांप सूंघ गया वैसे हो गया. ವಿಭು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಿಶ್ಚೇತನಗೊಂಡ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಲು ತೊಡಗಿದ. ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ತುಂಡರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೀಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಜಲ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ವಿಭಾಗದವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, PWD ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, PWD ಮಕ್ಕಳೇ. PWD ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ P ಅಂದ್ರೆ ಪಕೋಡ, W ಅಂದ್ರೆ ವಡೆ, D ಅಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ PWD ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ P ಅಂದರೆ ಪಕೋಡ, W ಅಂದರೆ ವಡೆ, D ಅಂದರೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ. P ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್, W ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಸ್, D ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ರಸ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ PWD ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ.